అవ్వాలని మీరు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా ఒక రోజు ఆగి జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మన జీవితంలో ఏం సాధించుకున్నాము, నిజంగా తృప్తిగా ఉన్నామా, నా జీవితానికి నేను జీవించిన దానికి ఏదైనా ఒక అర్థం ఉందా, నేను ఏదైనా తృప్తిగా ఉన్నానా? మనము ఈ ప్రశ్నలు అడిగితే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇవి సమాధానం లేని ప్రశ్నలు. ఎందుకంటే సమాధానాలు అసంతృప్తిని, మరికొంత సాధించుకోవాలన్న ఆరాటాన్ని మన లోపల పెంచేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ప్రశ్నలు మనము తీసుకోవడానికి సిద్ధపడము. మరి ఎలా జీవితాన్ని జీవించాలి? ఈ పరుగు పందెమైన ఒక జీవితమేనా మనది అంటే ఈరోజు శ్రీ భగవాన్ దానికి ఒక సమాధానము ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రద్ధగా శ్రీ భగవాన్ భాష్యాన్ని ఆలకించండి. Look at your life. Is there anything to your life? You are born, you go to school, there's a lot of competition there, you have to study for the exams, get the marks, your parents are worried, you cause worry to your parents, you are under stress, all that is over. Then you go to college, again there's the same strife. Tarvata, you fall in love with somebody, you're not able to marry her or marry him, that thing goes on. Then again frustration. Then finally you get a job, there you may be happy or you may not be happy there. Again competition, no promotion, stress and strain. Finally you get married, you're happy for 3 months, then the problem starts. Then you get your children, then take them to school again. Then go to some movies, watch television, read newspaper, magazines, eat some food, go on picnics. Is there anything to your life at all? Is there any meaning to your life, any purpose to your life? You take every day the same coffee, the same breakfast and lunch and dinner, maybe slight variation. What is there to your life? So as far as I am concerned, you are merely existing. You are not living. You exist because you are afraid to die. So what is there in your life, tell me? All of you would like to become the Prime Minister of India. Is it possible? No. All of you would like to become the CEO of a company. Is it possible? No. All of you would like to marry Aishwarya Rai. Is it possible? So many no's. No. You have to make compromises, adjust this and that. What is there to your life? The terrible struggles. So all right, let us say you make money, a lot of money. I meet a lot of wealthy people who tell me clearly, Bhagavan, we are in deep depression. So money has not given happiness. It is too sickening and boring after a point of time. They are searching here and there. To successful people, they are not happy. So whether you achieve success or not, you are not happy. Either way, you are not happy. So what is there to your life? So as long as you are there as a person, whether you are a failure or a success in life, the end result is the same. You are not going to be happy. Because if you are there, your being there is unhappiness. Not that you are unhappy. No. You equal to unhappiness. That is your condition. So, how long can this go on? This has been going on for about 2 million years. So, what is enlightenment? It is wiping out the you. Take an eraser and wipe out. They give Diksha and wipe you out. If you are gone, you will still be very functional. That memory is there. You can do everything you are doing much more efficiently you could do. Since you are not there, what is there is joy, is happiness, is love. Then, it does not matter whether you are the chairman of a company or the peon in a company. There was a big guru in North India. He was a peon on the High Court. So daily evening like this, he'll have a satsang. In the satsang, the judge would be sitting. He would be giving his discourse. Next day in the morning, the judge would be in the chair. He would be holding the records. The judge would be shivering and saying, because his guru is standing now. So the guru said, look, here I am a peon. I will stand, you do your duty.
but the peon was much more happier than the judge who was sitting there. So, well, I can help some people to become CEOs and GMs and rich and this and that. What about the millions who cannot be helped? So, whether even if I'm going to make him a GM, he's still going to be unhappy. The peon also is going to be unhappy. But I want people to be happy. So, what should we do? We should erase you. ఇప్పుడు శ్రీ భగవాన్ భాష్యానికి అనువాదం చూస్తాము. మీ జీవితాన్ని చూడండి. ఏదైనా ఉందా మీ జీవితంలో? మీరు పుడతారు, స్కూల్కి వెళ్తారు, అక్కడ చాలా పోటీ ఉంటుంది, చదువుతారు, మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు, మీ పేరెంట్స్కి తలనొప్పి తెస్తారు, వాళ్ళు మీ గురించి ఆందోళన చెందుతారు. ఇదంతా ఒక స్ట్రెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. స్కూల్ అయిపోయింది అనుకుంటే తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ కాలేజీలో కూడా అదే పోటీ, మార్కులు, స్ట్రెస్ అంతా జరుగుతుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఎవరినో ఒకరిని మీరు ప్రేమిస్తారు, మీరు వారిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, పెళ్లి చేసుకోకపోవచ్చు. అదే స్టోరీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఫ్రస్ట్రేషన్, విసుగు కలుగుతూ ఉంటుంది. చదువు అయిపోతుంది, ఫైనల్గా ఉద్యోగంలోకి వెళ్తారు. ఉద్యోగం మీకు సంతోషం కలిగించవచ్చు, సంతోషం కలిగించకపోవచ్చు. అక్కడ మళ్ళీ ప్రమోషన్ అని అదని చెప్పి కాంపిటీషన్, మళ్ళీ స్ట్రెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటారు, 3 నెలలు సంతోషంగా ఉంటారు, తర్వాత సమస్యలు ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి. మీకు పిల్లలు కలుగుతారు, పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకువెళ్ళడము, వాళ్ళు తినిపించడము, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు టీవీల్లో సినిమాలు చూస్తారు, పేపర్స్ చదువుతారు, మ్యాగజైన్స్ తింటారు, ఫుడ్ తింటారు, కొన్నిసార్లు పిక్నిక్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంతేనా మీ జీవితము? ఇంకేమీ లేదా? మీ జీవితానికి ఎటువంటి అర్థం లేదా? మీ జీవితానికి ఒక పరమార్థం అనేది లేదా? ప్రతిరోజు అదే కాఫీ తాగుతారు, అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటారు, లంచ్ తింటారు, డిన్నర్ తింటారు. కొంచెం మార్పులు ఉండొచ్చు, కానీ అవే జరుగుతూ ఉంటాయి. శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, నా దృష్టిలో మీరు కేవలం జీవితాన్ని గడిపిస్తూ ఉన్నారు, మీరు జీవించటం లేదు. ఎందుకు గడిపిస్తున్నారంటే మీకు చనిపోవాలంటే భయము. మీ జీవితంలో ఏముంది? మీరందరూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలి అనుకుంటే సాధ్యమవుతుందా? అందరూ ఐశ్వర్యరాయ్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే సాధ్యమవుతుందా? లేదు. ఇట్లాగా చూస్తూ ఉంటే ఎన్నోసార్లు లేదు లేదు అని మీకు సమాధానాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎన్నోసార్లు రాజీ పడుతూ ఉండాలి, అంతే. మీ జీవితంలో ఏముంది? నిరంతరము పోరాటాలే. అది మీకు చాలా ఆందోళన కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీరు డబ్బు సంపాదించారనుకోండి, చాలా డబ్బు సంపాదించారు. శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, నాకు చాలా ధనవంతులు తెలుసు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు, భగవాన్ మేము డిప్రెషన్లో ఉన్నాము అని. వారికి ధనము సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు, అది చాలా విసుగుని తీసుకొచ్చింది. బోర్ అయిపోయింది ఒకసారి ధనం వల్ల కూడా. వాళ్ళకి సంతోషంగా ఉండేదానికి వాళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ వెతుకుతూ ఉన్నారు. అలాగే చాలా విజయాన్ని పొందిన వాళ్ళు, ఎన్నో సాధించుకున్న వ్యక్తులు కూడా జీవితంలో వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా లేరు. మరి మీ జీవితం ఏంటి? మీరు అనేది జీవితంలో ఉన్నంత కాలము కూడా మీరు విజయం పొందినా, ఓడిపోయినా, ధనం సంపాదించినా, సంపాదించకపోయినా, చివరికి ఫలితం ఒకటే, మీరు సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నారు. మీకు ఏది కూడా సంతోషాన్ని కలిగించట్లేదు, అసంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది. మీరు ఎవరంటే అసంతోషము. ఇది మీ పరిస్థితి. ఇది ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఇది 20 లక్షల సంవత్సరాలుగా మనుషుల పరిస్థితి ఇంతే. శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, ముక్తి అనేది మీరు అంటే నేను అన్న దాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేస్తుంది. ఒక ఇరేజర్ తీసుకొని పూర్తిగా నేను అన్న దాన్ని తీసేయడము, అప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోతారు. అయితే మీకు ఆ జ్ఞాపకం అంతా ఉంటుంది, దాన్ని పెట్టుకొని మీరు పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో అన్నిటిని యథావిధిగా చేస్తూ ఉంటారు, చాలా ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తారు, ఇప్పటికంటే ఎక్కువ సామర్థ్యంతో పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మీరు లేరు కాబట్టి. అది మీకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆనందము ప్రేమ. అప్పుడు మీరు చైర్మనా, జిఎమ్మా, కంపెనీలో ప్యూనా అన్నది మీకు సంబంధం లేదు, నిరంతరము ఆనందంగా ఉంటారు.
శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, నాకు ఒక పెద్ద గురువు నార్త్ ఇండియాలో తెలుసు. ఆయన హైకోర్టులో ప్యూను. రోజు ఈవినింగ్ ఇక్కట్లాగే సత్సంగం చేస్తూ ఉంటారు. సాయంత్రం సత్సంగంలో అక్కడ జడ్జి కిందన కూర్చొని ఆయన సత్సంగంలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. మరుసటి రోజు ఈ జడ్జి వెళ్ళి చైర్లో కూర్చుంటారు. ప్యూన్ వచ్చి రికార్డులు పట్టుకొని నించుంటారు. జడ్జి వచ్చి వణుకుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నించొని ఉన్నారు ఆయన గురువు. అక్కడ ఆయన జడ్జితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ నేను ప్యూను, నేను నించుంటాను, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకో. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్యూనే ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నాడు జడ్జి కన్నా. శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, మనం కొంతమందికి సిఇఓస్గా, జిఎంస్గా, ధనవంతులుగా మనము చెయ్యొచ్చు. కానీ కోట్లాది మంది ఉన్నారు, అందరినీ మనం చేయగలమా? చేయలేము. మిమ్మల్ని ఒక జిఎంగా చేసినప్పటికీ మీరు తృప్తిగా ఉండలేరు, సంతోషంగా ఉండలేరు. మీరు ఎప్పుడూ కూడా ఆ దుఃఖంలోనే ఉండిపోతారు. శ్రీ భగవాన్ అంటున్నారు, మిమ్మల్ని అందరినీ ఎప్పుడు ఆనందంగా నేను ఉంచాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే లోపల నేను అన్న దాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేయాలి. మీరు మా దగ్గరకు వచ్చింది దేని గురించి అంటే ఆ నేను అన్న దాన్ని తుడిచిపెట్టడం గురించి అని శ్రీ భగవాన్ చెప్తూ వచ్చున్నారు. ఈరోజు ఈ టీచింగ్ సందర్భంలో మనము ఈ భాష్యాన్ని విన్నట్లయితే మనం నిరంతరము ఎలా జీవితంలో అర్థం లేని పరుగులు తీస్తున్నాము అన్నది అర్థమవుతుంది. అంటే దీని అర్థము మిమ్మల్ని పరుగు పట్టడము ఆపేయమని కాదు, సిఇఓలు అవ్వద్దని, ప్రమోషన్లు సంపాదించకండి, ధనం సంపాదించకండి అని దీని అర్థం కాదు. మీ జీవితంలో మీరు ఎలా జీవిస్తున్నారో మీకు తెలియాలి అన్నది మట్టుకే ఈ టీచింగ్ యొక్క ఉద్దేశము. మీరు ఏర్పరచుకుంటున్న సక్సెస్ అని, లేదంటే ఒక లగ్జరీ లైఫ్ అని, మీ కోరికలని, లేకపోతే మీ రిలేషన్షిప్స్ అని, ఏవైనా సరే మీకు సంతోషాన్ని కలిగించటం లేదు. దాని యొక్క కారణము మీరు అన్నది ఉండటం వల్లే అని తెలియచేయటమే ఈ టీచింగ్ యొక్క సారాంశము. ఇప్పుడు కొంచెంసేపు అవలోకనం చేయండి. మీరు జీవితంలో ఏం సాధించుకోవాలనుకున్నారు? సాధించుకున్నారా? సాధించుకున్న తర్వాత మీకు ఎలాంటి భావం కలిగింది? అక్కడితో ఆగిపోయారా? మళ్ళీ ఇంకేదైనా కావాలని పరిగెడుతూ ఉన్నారా? ఎలాగ మీరు జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు అన్నది గమనించండి.